সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 27শে জুলাই 2026, রোজ সোমবার, রাত 8টা বাংলাদেশ সময়। নমো তাস্সা ভগবতু আরাহতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাহতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাহতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাথেরোবান থেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মাহাথেরোবান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে, ফেসবুকে এবং ইউটিউবে অংশগ্রহণ করছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা পূর্বক আহ্বান করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। Ang achindiya Buddha Buddha Dhamma achindiya achindiya Sutupasana na vibhagaho de achindiya te santachena silena kantimeta valena cha te vidvang anurakanto sabba dukkha vinasana te santachena silena kantimeta valena cha te vidvang anurakanto sabba bhaya vinasana Sachena silena kantimeta valena cha devitwang anarakando taparoga vinasana bhavato sapamangalang rakando sapadevata sabba buddhana bhavena sada sote bhavandade bhavato sapamangalang rakando sapadevata sabba dhammano bhavena sada sote bhavandade Bhavato sabba mangala rakando sabba devata sabba sangana bhavena sada deva vandate। সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন রাঙ্গামাটি থেকে স্বপ্নারানী বড়ুয়া মাসি। মাসিকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সাঙ্ঘাং বন্দামি আহাং বন্দামি সর্বদা। দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সাঙ্ঘাং বন্দামি আহাং বন্দামি সর্বদা। Tatyampi Buddhang Vandami Dhammang Vandami Sanghang Vandami Ahang Vandami Sabada.
Okasa Bonnami Bhante Dvaratena Kathang Sabbang Aparadang Hamatu Me Bhante Sango Dutiyampi Okasa Bonnami Bhante Dvaratena Kathang Sabbang Aparadang Hamatu Me Bhante Sango Tatyampi Okasa Bonnami Bhante Dwaratena Kathang Sabbang Aparadang Hamatu Me Bhante Sango Okasa Mayang Bhante Ti Saraneno Saha Pancha Silang Dhammang Yacham Sama Anugahangatva Silandetanu Bhante Dutiyampi Okasa Mayang Bhante Ti Saraneno Saha Pancha Silang Dhammang Yachama Anugahangatva Silandetanu Bhante Tatyampi Okasa Mayang Bhante Ti Saraneno Saha Pancha Silang Dhammang Yachama Anugahangatva Silandetanu Bhante. মামা বোঝা যায় নাই? বোঝা যায় নাই? হয়েছে তো? এখন পঞ্চশীল প্রদান। পঞ্চশীল সহ 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করার জন্য পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের পদমূলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Yamahang Madamatang Madeta মা ভান্তে Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa নমো তাস্থা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধস্সা নমো তাস্থা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধস্সা নমো তাস্থা ভগবতু অরহতু সাম্মা সম্বুদ্ধস্সা Buddhang Saranang Gacchami বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি Dhammang Saranang Gacchami ধম্মং শরণং গচ্ছামি Sanghang Saranang Gacchami সংঘং শরণং গচ্ছামি Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddham Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Sangham Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddham Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Sangham Saranang Gacchami Saranagamanang Sampurnang Ma Bhante Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Anadipata Bheramuni Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Bheramuni Sikkhapadang Samadhiyami Kamesu Mityachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Kamesu Michchasara Bheramuni Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Bheramuni Sikkhapadang Samadhiyami Sura Meraya Majjapamadhatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Suramiraya Majja Pamadatthana Bheramuni Sikkhapadang Samadhiyami Sadhu Sadhu Imang Tisaranena Sadding Panchaselang Dhammang Sadhukang Surakitang Katva Pamadena Silang Sampadetha
भन्ते शीलेन सुगतिं अन्ति शीलेन भुग संपदा शीलेन निभृतिं अन्ति तस्मा शीलं विशोधये। साधु साधु साधु। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানের সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের পবিত্রতা সাধন এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানার প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ করতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব যত্ন সহকারে করতে হবে, মনোযোগ সহকারে করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলতে থাকে, কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে বলে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সাবধানতার সঙ্গে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে, কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থায় খুব শান্তভাবে জানতে হবে মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজে তো নেই, সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে।
এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ধীরে ধীরে মন শান্ত হতে থাকবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सदा बुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सदा धर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सदा सङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते ते। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ পঞ্চশীল প্রদান 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তে নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এআইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। साधु साधु বন্দনা বন্দনা বান্তে। साधु मंगल हो सबाई। পূজনীয় আজকের পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সধর্ম শিক্ষা আইটিএসএস জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রাক্তন যুগ্ম মহাসচিব শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মহাথেরো, বড়হাতিয়া মধুনিকেতন বিহার, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে 187তম পর্বে পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে সূত্র পিটকের অঙ্গুত্র নিকায়ে চতুর্থ নিপাতে আলোচনা করবেন। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু। ধন্যবাদ উপাসক উপস্থাপক প্রদীপ সিংহ মহোদয়। তাহলে আমি আপনাদের উপস্থাপনার অনুসারে কর্মসূচি অনুসারে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। সেই ভগবান অরহত মহাকারণিক তথাগত জগৎ পূজ্য ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ যার ধর্মবাণী 10 সহস্র চক্ষ বলে যেতে সক্ষম সেই ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা। অতঃপর মহান সেই বুদ্ধের আবিষ্কৃত ধর্ম, যে ধর্ম আত্মহিতে পরহিতে কল্যাণ সাধন করেন, সেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং গারবতা প্রদর্শন করছি। মহান সংঘের প্রতিও শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করছি এবং আইটিএসএস লাইভ এবং জুম প্রোগ্রামের প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে যিনি শিলাবলী প্রদান করেন এবং ধ্যান অনুশীলনের জন্য 10 মিনিট ধ্যান অনুশীলন করিয়ে সবাইকে আত্মস্থ করার জন্য উপদেশ প্রদান করে থাকেন সেই মহামান্য ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ বান্তে দীপপাল মহাতের বান্তের প্রতি শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করছি। আইটিএসএস এর প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক এবং উপদেষ্টা পরিষদ এবং কলাকৌশলী এবং বিশেষ করে প্রিয়ভাজন ইন্দ্রবংশ সমন্বয়কারী সহ যারা প্রতিদিন আইটিএসএস এ এসে আমাদের দেশ বিদেশ বিভিন্ন অবস্থান থেকে যারা সদ্ধর্ম শ্রবণ করে আসছেন, প্রিয় উপাসক উপাসিকা জ্ঞাতি সাধন সবাইকে আগামী আষাঢ়ী পূর্ণিমার মৈত্রীময় শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ পুণ্যদান করছি।
সাধু 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 সাধু। সবাই হয়তো স্ব স্থানে অবস্থান করে সুখে দুঃখে আছেন, ভালো আছেন। তো ত্রৈমাসিক বর্ষবাস সমাগম হয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল অনেকে পরশু বর্ষবাস যাপন করবেন, অধিষ্ঠান করবেন এবং এই ত্রৈমাসিক বর্ষবাসে শীল সমাধি প্রজ্ঞার অনুশীলনে ব্রতী হয়ে থাকবেন। তো আমাদের সেই ধারাবাহিক আইটিএসএস পরিবারের যেই ধর্মদান, এটাও আপনাদের প্রোগ্রামের সাথে সাথে বা অমাবস্যা পূর্ণিমা অষ্টমী এই উপাসতিক দিবসেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে আশা করি। সেই নিরেখে আজকেও আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছি বলে নিজেকে কৃত মনে করছি। কারণ সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, সময় চলমান রয়েছে। একদিন বা এক মিনিট এভাবে পিছিয়ে যেতে যেতে আমাদের অনেক সময় অপচয় হয়ে যায়। এই সময়কে কাজে লাগাতে পারলে ভালো হয়। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আপনাদের সাথে সময় দিতে পারাটাই হচ্ছে আমার জন্য খুবই গুরুত্ব বহন মনে করি। কারণ ধর্মদান, ধর্ম শ্রবণ এগুলো হচ্ছে কুশলের অংশ বিশেষ। তো আসলে আমি তেমন ধর্মদানের জন্য এত পারঙ্গতা লাভ করি নাই, তারপরও আপনাদের সাথে কিছুটা কুশল কর্ম এবং পুণ্যকর্ম সৎকর্ম করার যে সুযোগ রয়েছে, সেই সুবাদে আজকে আইটিএসএস এর সেই ধারাবাহিক ধর্মদান অনুষ্ঠানের আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে অঙ্গুত্তর সূত্র পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাত থেকে আলোচনা। আজকের আলোচনার বিষয় হবে মল্লিকা দেবী সূত্র। মল্লিকা দেবী সূত্র, অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাত মল্লিকা দেবী সূত্রে এক সময় ভগবান যখন সাবস্থিত অনাথ পিণ্ডি সৃষ্টির আরামে অবস্থান করছিলেন, জেতবন আরামে, সেই সময় মল্লিকা দেবী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্ত ভূবেশন করলেন। একান্ত ভূবেশন করলে ভূমিষ্ঠ সেই মল্লিকা দেবী ভগবানকে এরূপ বললেন, বন্তে কি হেতু কি পথ্যয়ে কোন কোন স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী, মহাপাপী, নিঃস্ব, দরিদ্র, অল্পভোগী ও প্রভাবহীন হয়। কিন্তু প্রভাবহীন হয়, এটা বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন মল্লিকা দেবী। কি হেতু কি প্রত্যয়ে কোন কোন স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী ও মহাপাপী হয়, কিন্তু আদ্য মহাভোগী, মহাদনীয় প্রভাবশালী হয়। তো এইভাবে মল্লিকা দেবী বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন, কোন কোন হেতু হলে, কোন কোন পথ্যয়ে এই যে দুর্বর্ণ, বিশ্রী, মহাপাপী, নিঃস্ব, দরিদ্র, অল্পভোগী, প্রভাবহীন হয়, এবং আবার কি করলে ধনাঢ্য বা আদ্য, মহাভোগী, মহাধনী, প্রভাবশালী হয়। দুইটি ভাবে বুদ্ধকে মল্লিকা দেবী প্রশ্ন করেছিল। বন্ধে কি হেতু বন্তে কি হেতু কি প্রত্যয়ে কোন কোন স্ত্রীলোক অবিরূপা, সুন্দর ও দর্শনীয়, প্রসাদিকা এবং পরম পণ্য সৌন্দর্য সমন্বিত হয়, কিন্তু দরিদ্র, নিঃস্ব, অল্পভোগী ও প্রভাবহীন হয়। বন্ধে কি হেতু কি পথ্যয়ে কোন কোন স্ত্রীলোক কোন কোন স্ত্রীলোক অবিরূপা, সুন্দর, দর্শনীয়া ও প্রসাদিকা এবং পরম বর্ণ সৌন্দর্য সম্মরিত হয়, এবং
আদ্য মহাধনী, মহাভোগী ও মহা প্রভাবশালী হয়। হে মল্লিকে, তখন বুদ্ধ বললেন, হে মল্লিকে, এই জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক ক্রোধী এবং উপায়াস বহুল হয়। অল্প কিছু বললেই সে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে ঝগড়া বিবাদ করে, প্রতিবাদী হয়, কুপ্রকাশ করে, দেশযুক্ত হয় এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। সেই শ্রামণ ব্রাহ্মণকে অন্ন পানীয়, বস্ত্রযান, মাল্য, সুগন্ধি, বিলোপনীয় উপকরণ, শয্যা, আবাস, প্রদীপাদি কিছুই দান করে না। সেই ঈশাপরায়ণা হয়। অন্যের লাভ সৎকারে, গৌরব সম্মান, অভিবাদন ও পূজাদি লাভে ঈর্ষা পোষণ করে, ঈর্ষায় বশীভূত হয়ে আক্রোশ প্রকাশ করে, দোষ অন্বেষণ করে এবং প্রশ্রীকাতর হয়। সেইরূপ কর্ম সম্পাদনের কারণে সেই তথা হতে মৃত্যুর পরে চ্যুত হয়ে স্ত্রী জন্ম লাভ করে। সে যেখানে 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 পুণ্যজন্ম গ্রহণ করুক না কেন, তথাই সেই দুর্বন্যা, বিশ্রী এবং মহাপাপী, নিঃস্ব, দরিদ্র, অল্পভোগী এবং প্রভাবহীন হয়। মল্লিকে, এই জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক ক্রোধী ও এবং উপায়াস বহুল হয়। অল্প কিছু বললেই সে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে ঝগড়া বিবাদ করে, প্রতিবাদী হয়, ক্ষোভ প্রকাশ করে, দেশযুক্ত হয় এবং আহ, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। কিন্তু সেই শ্রামণ ব্রাহ্মণকে অন্ন পানীয়, বস্ত্র, ধান, মাল্য, সুগন্ধি, বিলোপনীয় উপকরণ, শয্যা, আবাস, প্রদীপাদি দান করে। সেই ঈশাপরায়ণ হয় না। অন্যের লাভ সৎকারে, গৌরব সম্মান, অভিবাদন ও পূজাদি লাভে ঈশা পোষণ করে না। ঈর্ষায় বশীভূত হয়ে আক্রোশ প্রকাশ করে না, দোষ অন্বেষণ করে না এবং পরশ্রীকাতর হয় না। সেই সেইরূপ কর্ম সম্পাদনের কারণে সেই তথা হতে মৃত্যুর পরে চ্যুত হয়ে স্ত্রী জন্ম লাভ করে। সে যেখানে যেখানে পুণ্য জন্ম গ্রহণ করুক না কেন, তথাই সেই দুর্ভন্যা, বিশ্রী, মহাপাপী হয়। কিন্তু সেই পুণ্যকর্ম করার কারণে আদ্য মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়। মল্লিকে, এই জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক ক্রোধহীন হয় এবং উপায়াসহীন হয়। তাকে অনেক কিছু বললেও সে ক্রুদ্ধ, কুপিত হয়ে ঝগড়া বিবাদ করে না, প্রতিবাদ করে না, ক্ষোভ প্রকাশ করে না, দেশ এবং অসন্তুষ্টিত প্রকাশ আহ, না করে না। কিন্তু সে শ্রামণ ব্রাহ্মণকে অন্ন পানীয়, বস্ত্র, ঝান, মাল্য, সুগন্ধি, বিলাপনীয় উপকরণ, শয্যা, আবাস, প্রদীপাদি কিছুই দান করে না। সেই ঈশাপরায়ণ হয়। অন্যের লাভ সৎকার, গৌরব সম্মান, অভিবাদন ও পূজাদি লাভে ঈশা পোষণ করে, ঈশায় বশীভূত হয়ে আক্রোশ প্রকাশ করে, দোষ অন্বেষণ করে এবং পরশ্রীকাতর হয়। সেরূপ কর্ম সম্পাদনের কারণে সে তথা হতে মৃত্যুর পর চ্যুত হয়ে স্ত্রী জন্ম লাভ করে। সে যেখানে যেখানে পুণ্যজন্ম গ্রহণ করুক না কেন, তথায় সেই অবিরূপা, সুন্দর, দর্শনীয়, প্রসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্য
সম্বলিত হয়, কিন্তু পাপকর্মের কারণে নিঃস্ব, দরিদ্র, অল্পভোগী ও প্রভাবহীন হয়। মল্লিকে এই জগতে কোনো কোনো স্ত্রীলোক ক্রোধহীন হয়, উপয়াসহীন হয় এবং তাকে অনেক কিছু বললেও সে ক্রুদ্ধ কুপিত হয়ে ঝগড়াবিবাদ করে না, প্রতিবাদ করে না, ক্ষোভ প্রকাশ করে না, দেশ এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে না, কিন্তু সেই শ্রামণ ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মাল্য, সুগন্ধাদি, বিলেপনীয় উপকরণ, সজ্জা, আবাস, প্রদীপাদি দান করে সেই ঈর্ষাপরায়ণ হয় না। অন্যের লাভ সৎকার, গৌরব, সম্মান, অভিবাদন ও পূজাদি লাভে ঈর্ষা পোষণ করে না। ঈর্ষায় বশীভূত হয়ে আক্রোশ প্রকাশ করে না, দোষ অন্বেষণ করে না এবং পরশ্রীকাতর হয় না। সেরূপ কর্ম সম্পাদনের কারণে সে তথা হতে মৃত্যুর পর চ্যুত হয়ে স্ত্রী জন্ম লাভ করে। সে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সেই অবিরূপা, সুন্দর, দর্শনীয়, প্রসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্য সম্বলিত হয় এবং আদ্য মহাধনী, মহাভোগী, প্রভাবশালী হয়। মল্লিকে এই হেতু এই প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী, মহাপাপী, নিঃস্ব, দরিদ্র, অল্পভোগী ও প্রভাবহীন হয়। এই হেতু এই প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক দুর্বর্ণা, বিশ্রী, মহাপাপী হয়, কিন্তু আদ্য মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়। এই হেতু এই প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অবিরূপা, সুন্দর, দর্শনীয়া, প্রসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্য সম্বলিত হয়, কিন্তু নিঃস্ব, দরিদ্র, অল্পভোগী ও প্রভাবহীনা হয়। এই হেতু এই প্রত্যয়ে কোনো কোনো স্ত্রীলোক অবিরূপা, সুন্দর, দর্শনীয়, প্রসাদিকা ও পরম বর্ণ সৌন্দর্য সম্বলিত হয় এবং আদ্য মহাধনী, মহাভোগী ও প্রভাবশালী হয়। এরূপ বাসিত হলে মল্লিকা দেবী ভগবানকে এরূপ বললেন, বন্তে, সম্ভবত আমি পূর্বজন্মে ক্রোধী ও উপায়াসবহুল ছিলাম। এখন মল্লিকা দেবী নিজে বলছে বুদ্ধকে, অল্প কিছু বলাতে ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে ঝগড়া বিবাদ করেছি, দুর্বিনীত আচরণ করেছি, ক্ষোভ প্রকাশ করেছি এবং দেশ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছি, যার কারণে আমি এখন দুর্বর্ণা, বিশ্রী, মহাপাপী। বন্তে, সম্ভবত আমি শ্রামণ ব্রাহ্মণকে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যানমাল্য, সুগন্ধ, বিলেপনীয় উপকরণ, সজ্জা, আবাস ও প্রদীপাদি দান করেছি, যার কারণে এখন আমি আদ্য মহাধনী, মহাভোগী। ভন্তে, সম্ভবত আমি পূর্বজন্মে ঈর্ষাপরায়ণা ছিলাম না, অন্যের লাভ সৎকারে, গৌরব, সম্মান, অভিবাদন ও পূজাদি লাভে ঈর্ষা পোষণ করিনি, ঈর্ষায় বশীভূত হয়ে আক্রোশ করিনি, দোষ অন্বেষণ করিনি এবং পরশ্রীকাতরতাও হয়নি। বন্তে, এই রাজকুলে ক্ষত্রিয় কন্যা, ব্রাহ্মণ কন্যা ও গৃহপতি কন্যা আছে, তাদেরকে আমি শাসন অনুশাসন করি। আজ হতে আমি ক্রোধহীন এবং উপায়সহীন হব। বহু কিছু বললেও ক্রুদ্ধ ও কুপিত হয়ে ঝগড়া বিবাদ করব না।
দুর্বিনীত আচরণ করব না, ক্ষোভ বিবাদ প্রকাশ করব না, দেশ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করব না, শ্রামণ ব্রাহ্মণগণকে অন্ন পানীয় বস্ত্র যান মাল্য সুগন্ধি বিলেপনীয় উপকরণ শয্যা আবাস ও প্রদীপাদি দান করব। আমি ঈশাপরায়ণ হব না, অন্যের লাভ সৎকার গৌরব সম্মান অভিবাদন ও পূজাদি লাভে ঈর্ষা পোষণ করব না, ঈর্ষায় বশীভূত হয়ে আক্রোশ করব না, দোষ অন্বেষণ করব না এবং পরশ্রীকাতরও হব না। বন্তি বড়ই সুন্দর, বড়ই উত্তম, যেমন কেউ নিম্নমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করে, আবৃত্তকে অনাবৃত্ত করে, প্রথভষ্টকে পথ প্রদর্শন করে এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, যেন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়। ঠিক সেরূপই ভগবান কর্তৃক বহু পর্যায়ে ধর্ম দেশিত হলো। এখন হতে আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি, ভগবানের ধর্ম এবং ভিক্ষু সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। এখন হতে আমাকে আমরণ আপনার শরণাগত উপাসিকা বলে ধারণা করুন। শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা শ্রোতা মণ্ডলী, এখানে যেই বিষয়টা আমি উপস্থাপন করেছি বা পঠন করেছি, এখানে মল্লিকা দেবী হয়তো মল্লিকা যেটা নাম ধারণ করেছে, তার দেহবর্ণ মলিন বিদায় তার নাম মল্লিকা হয়েছে। সেই মল্লিকা কেন মানুষ সুশ্রী বিশ্রী এবং দুর্বর্ণ হয়, পাপী হয় এবং অধনাঢ্য হয় বা ধনহীন হয়, আবার মহা ধনবান হয়, প্রভাবশালী হয়, কি কি কারণে? এগুলো বুদ্ধকে যখন প্রশ্ন করেছিল এবং সেই মল্লিকাকে তখন ভগবান বললেন, মল্লিকার প্রশ্ন অনুসারে ভগবান তাকে বললেন, যিনি ক্রোধপরায়ণ হয় এবং ক্রোধপরায়ণ হয় এবং ক্রোধী হয়ে জীবন ধারণ করে এবং পরশ্রী কাতর পরায়ণ হয়, পরশ্রী কাতর হয়ে জীবন ধারণ করে এবং পরের লাভ সৎকার বিভিন্ন বিষয় আদির প্রতি ঈর্ষা উৎপাদন করে, তিনি জন্মান্তরে যেখানে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তিনি এই বিবন্ন বিশ্রী হয় এবং মহাপাপী হয় এবং তিনি প্রভাবহীন হয়, তার প্রভাব থাকে না, কারণ তিনি ক্রোধী, তিনি দুর্ভাগ্য ব্যবহারকারী। কিন্তু এই দুর্ভাগ্য ব্যবহার করলেও আবার যারা শ্রামণ ব্রাহ্মণকে যাচকদেরকে দান করে, সেই দানের প্রভাবে মহা ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও পর তার দেহবর্ণ সুন্দর হয় না, সুশ্রী হয় না এবং তার প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন হয় না। তিনি কিন্তু ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও পর তার যে প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন হয় না, তিনি মহাভোগ সম্পত্তি লাভ করে না। এই কথাই বলেছেন। তখন মল্লিকা দেবী ভগবানকে বললেন, আমি অতীত জন্মে ক্রোধ পরায়ণ ছিলাম এবং অন্যজনকে বিভিন্নভাবে আমি দেশযুক্ত বাক্য এবং উপহাস বহুল বাক্য ব্যবহার করেছি এবং উপহাস করেছি। এই কারণে আমি এই জন্মে দুর্বর্ণ এবং বিবর্ণ বিশ্রী হয়ে আমার দেহবর্ণ লাভ করেছি এবং আমি কিন্তু সেই অতীত জন্মে কিন্তু শ্রামণ ব্রাহ্মণকে দান করেছি এবং
শয্যাশায়ন, বিভিন্ন যান থেকে আরম্ভ করে সুবর্ণ পণ্য বিভিন্ন মূল্য দ্রব্যাদি বিভিন্ন কিছু দান করেছি। এই দানের পর আমি ধনাঢ্য পরিবারে আমার জন্ম হয়েছে এবং ধনশালী এবং প্রভাবশালী মহাভোগী পরিবারে আমার জন্ম হয়েছে। রাজকুলে বা শ্রেষ্ঠীকুলে আমার জন্ম হয়েছে ঠিক, কিন্তু আমি বিবর্ণ এবং বিভিন্ন দেহের বিশ্রী দেহের বা বিশ্রী অবরূপ রূপের অধিকারী হয়েছি। সেই কারণে সেই মল্লিকা দেবী তখন নিজেকে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, আমি ইহজীবনে আর কখনো কেউ যদি আমাকে ক্রোধ বা বিভিন্ন উপহাসমূলক বাক্য প্রয়োগ করে বা হিংসাবশত আমার উপর ক্রোধী পরায়ণ হয় এবং আমাকে বিভিন্নভাবে সেই উপহাসমূলক কথাবার্তা বলে, তথাপি আমি ক্রুদ্ধ হব না, আমি সেটা উপেক্ষা করব। সেই উপেক্ষা করে তাদের প্রতি কোনো প্রকার অসন্তোষ আমি উৎপাদন করব না, আমি যথাসাধ্য দান করব এবং শ্রামণ ব্রাহ্মণ দিগকে আমার সুগন্ধাদি এবং বস্ত্রাদি, জানাদি, মাল্যাদি, অন্ন পানীয় দিয়ে, উপকরণ দিয়ে আমি পূজা সম্মান প্রত্যুত্থান প্রদান করব। এইভাবে মল্লিকা দেবী যখন বুদ্ধর উপদেশ লাভ করেছিলেন তখন নিজে নিজে বললেন যে নিম্নমুখী পাত্রকে ঊর্ধ্বমুখী করেছেন। আমাদের মধ্যেও এমন কতগুলো মানুষ আছে ধনের কারণে এবং রূপের কারণে এবং পদের কারণে যে কোনো মানুষকে ক্রোধ উৎপাদন করে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বাক্য প্রয়োগ করে এবং ঈর্ষাবশত ক্ষতি করে এবং অহমিকায় নিমজ্জিত হয়ে থাকে। এরকম সেখানে যে মল্লিকা দেবী বা নারীর কথা বললেও আমাদের পুরুষদের মধ্যেও সেরকম কোনো মানুষ আছে, অনেক ধন সম্পদ, টাকা পয়সা এবং ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম হয়েছে, অনেক ধন সম্পদ আছে, কিন্তু তার দেহবর্ণ সুন্দর নাই। সুন্দর না থাকার কারণ হচ্ছে কি, তিনি অতীতে ক্রোধপরায়ণ ছিলেন এবং পরশ্রী কাতর ছিলেন, পরের অনিষ্ট চিন্তা করতেন কিন্তু দান করেছেন। এরকমও আছে অহংকার করে অনেকে দান করত, অহংকারের মধ্যে অনেকে দান করে, সেই দানেরও ফল আছে, কিন্তু অহংকারের কারণে এবং হিংসার কারণে, বিদ্বেষের কারণে তার দেহবর্ণ সুন্দর হয় না। এরকম কর্মের এক একটা বিপাক রয়েছে এবং এক একটা হেতু রয়েছে, এক একটা প্রভাব রয়েছে এবং এই হেতু এবং প্রত্যয়ের কারণে আমাদের তারতম্য হয়। আবার কোনো মানুষ আছে, স্ত্রী কিংবা পুরুষ আছে, দিনহীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, খুবই সুদর্শন, সুন্দর দেখতে, তার লাবণ্যময় সেই সুঠাম সুশ্রী সুদর্শন দেহে অধিকারী হয়েছে, কিন্তু সেই ধনাঢ্য পরিবারের জন্ম হয় নাই। তো সেই কিন্তু অতীতে দান ধর্ম না করলেও পর তিনি কারোর সাথে ক্রোধ উৎপন্ন করে নাই, হিংসা উৎপন্ন করে নাই, বিদ্বেষ উৎপন্ন করে নাই এবং যে পরশ্রী কাতরতা করে নাই এবং এই যে উপহাস করে নাই। কোনো মানুষ একে অপরকে উপহাস করে, এগুলো কিন্তু কর্ম হয়ে যায়।
এইগুলো কর্ম সৃষ্টি হয়। হয়তো আমরা আমাদের মনের খেয়ালে, মনের অজান্তে অন্যজনকে উপহাস করেছি বা উপহাসমূলক বাক্য প্রয়োগ করেছি, সেই কারণেও কর্ম হয়। তো এই উপহাস এবং এ, পরশ্রীকাতরতা আমরা, কারণ ইদানিং তো মানুষের পরশ্রীকাতরতা বেড়ে গেছে। পরের সমালোচনা, পরের পরকে নিন্দা করা ছাড়া মানুষের এখন কিন্তু এক প্রকার ঘুম হয় না বা বাত হজম হয় না। একটা কথা বলা হয়, নিজেরকে পরের নিন্দা সমালোচনায় আত্মমশগুল হয়ে থাকে। তো এরকম ব্যক্তি এই যে কর্ম সৃষ্টি করছে, এগুলো সে বুঝতে পারে না। সেজন্যই শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসীগণ এই মল্লিকা সূত্র থেকে আমাদের প্রতীয়মান হয় যে মল্লিকাও কিন্তু অহংকারের কারণে তর্জন গর্জন। একদিন বুদ্ধ ভগবান আহ, আহ, নিমন্ত্রণে গিয়ে সেই কাঙের মধ্যে মল্লিকা দেবী, মল্লিকা সেই আহ, বিশ্বকার বোন, অথচ সেই মল্লিকা আহ, বিভিন্ন রকমের কর্কশ বাক্য এবং ঈর্ষামূলক, তিরস্কারমূলক বাক্য প্রয়োগ করছে। বুদ্ধগণ সেই ভাঙে যখন মল্লিকাকে তখন ডেকে বললেন যে মল্লিকা, তোমার যে বোন বিশাখা, তার সুনাম সুখিয়াতি আছে, তোমার পিতৃকুলের সুনাম সুখিয়াতি আছে, সেই সুনাম সুখিয়াতি তুমি এই ধনের কারণে এবং ধনাঢ্য পরিবারের অহংকারে তুমি মশগুল হয়ে শ্বশুরালয়ে তুমি কর্কশ এবং দুর্বন্য বাক্য এবং তুমি প্রয়োগ করে তর্জন গর্জন করে শ্বশুরালয়ে তোমার দাস দাসী যারা আছে তাদেরকে সবসময় নিন্দা তিরস্কারমূলক বাক্য প্রয়োগ করে যে এই কর্মগুলো তোমাকে পরবর্তীতে দুঃখ প্রদান করবে। তো এটা কিন্তু আজকের আলোচনার মধ্যে নয়, অন্য একটা কাহিনীর মধ্যে সেটা আছে। তো সেই জন্যই মল্লিকা দেবী বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন বিদায় বুদ্ধ এই কথাগুলো বলেছেন। তো মল্লিকা দেবী এই তার মান অহংকারে মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে অন্ধ জ্ঞানে ছিলেন। সেজন্যই তার জ্ঞানকে পরিপুষ্ট করার জন্য বুদ্ধ তাকে এই উপদেশগুলো প্রদান করেছেন। তো আমরা সচরাচর অন্য অন্য ত্রিপিটকের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেখতে পাই মানুষ কেন সুশ্রী হয়, মানুষ কেন বিশ্রী হয়, মানুষ কেন ধনাঢ্য হয়, মানুষ কেন দিনহীন হয়, মানুষ কেন যে লম্বা বাটি হয়। এইভাবে তো ওই শুভ মানবের প্রশ্নের মধ্যেও কিন্তু দেখা যায় বুদ্ধ ভগবানকে শুভ মানব প্রশ্ন করেছিল এক সময়। তো সেজন্য উপাসক উপাসিকাগণ আমরা যা কিছু মনের খেয়ালে, মনের অজান্তে, ধনের কারণে বা পদের কারণে বা অহংকার অহমিকায় যে কর্মগুলো আমরা সম্পাদন করি বা মানুষরা সম্পাদন করে, এগুলো কিন্তু পরবর্তীতে ভোগ করতে হবে। তো এই কর্মগুলো যখন হেতু প্রত্যয়ের মধ্যে পর্যবেসিত হবে, এগুলো অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তো যিনি ক্রোধ উৎপন্ন করে না, কুপিত হয় না, ঝগড়া বিবাদ করে না, যত নিন্দে তিরস্কার করুক না কেন, যিনি স্থির থাকতে পারেন, উপেক্ষা করে চলতে পারেন, তার জীবন হয় কিন্তু ধন্য। এবং তার জীবন পরবর্তীতে পরজন্মে যদিও মনুষ্যকুলে আসে, তিনি যথাযথ দানের ফলের প্রভাব, দানের পুণ্যের প্রভাব লাভ করবেন। এবং তিনি যে ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে এবং ক্রোধ উৎপন্ন না করে তিনি যে স্থির জ্ঞানে জীবনযাপন করেছেন, সেই ফলশ্রুতিতে তিনি সুশ্রী হবেন এবং তিনি
আহ, প্রভাবশালী ধনাঢ্য পরিবারে তার জন্ম হবে। তো উপাসক উপাসিয়াগণ, আমাদেরও এই মল্লিকা সূত্র থেকে যে জ্ঞান লাভের পথ্যই রয়েছে সেগুলো আমরা অনুসরণ করব। সেই বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেয়েছেন বলে মল্লিকা দেবী আহ, তার ভুলগুলো তিনি শুধরে নিতে পেরেছেন। তখন তিনি বলেছেন যে আমি আগে নির্মমুখী ছিলাম, আপনি আমাকে উপদেশ দিয়ে উদ্যমমুখী করেছেন। নির্মমুখী পাত্রের মধ্যে যেমন জল প্রবেশ করবে না, সেজন্যই সেই পাত্রকে যদি ঊর্ধ্বমুখী করে দেওয়া হয়, সেখানে জল পূর্ণ হয়ে পরিপূর্ণ হবে। তা আমাদেরও অন্তর্জগৎ বিভিন্ন প্রকার মান অহংকারে যদি নির্মমুখী হয়ে থাকে, সেই নির্মমুখী পাত্রের মতো না হয়ে আমরা ঊর্ধ্বমুখী পাত্রের মতো হব। একটু একটু জল প্রবেশ করলে যেমন সেই পাত্র পরিপূর্ণ হয়। তা আমাদের অন্তর্জগতের মধ্যেও জন্ম জন্মান্তরের অনেক অকুশল সংস্কার রয়েছে। এগুলো আমাদেরকে কর্তন করতে হবে প্রজ্ঞাস্ত্র দিয়ে। প্রজ্ঞাস্ত্র দিয়ে নিজের অন্তর্জগতের সেই মলিনতাগুলো, রজগুলো যদি আমরা কর্তন করতে পারি, তাহলে আমরা পরিশুদ্ধ পরিশীলিত জীবন লাভ করব, স্বচ্ছ জীবনের অধিকারী হব। এবং আমরা এই জগৎ সংসারে সবাই কিন্তু ভালো কিছু কামনা করি, প্রার্থনা করি, লাভ করতে চাই। একটা উদাহরণ হিসেবে যদি বলা হয়, সবাই কিন্তু খাঁটি মধু খুঁজতে চায়, কিন্তু খাঁটি মধু কজনে বা লাভ করে? বাজারে তো অনেক রকমের মধু আছে। সেই মধু আহ, সবাই কিন্তু খুঁজে খাঁটি মধু, খুঁজে দাম বেশি হলেও কিনতে চায়, কিন্তু কয়জনেই বা খাঁটি মধু লাভ করতে পারে? তো এই খাঁটি মধুর মতো আমাদের জীবনকে গঠন করতে হবে। অনেক বাধা বিঘ্ন, অনেক অন্তরায় উপদ্রব, এগুলোকে ছেদন করে, কর্তন করে নিজেকে লাইটেড ম্যান এবং আলোকিত মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হবে। তো যারা এই বুদ্ধের উপদেশ বাণী শ্রবণ করে বা বুদ্ধের এই উপদেশ বাণীর সেই দিক নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে, তারাই কিন্তু এক জন্মে না হোক, অন্তপক্ষে জন্ম জন্মান্তর হলেও কুশলময় সংস্কারে, ভালো সংস্কারে এবং সুন্দর কর্মের প্রভাবে এবং দানশীলতার প্রভাবে তারা অবশ্যই সেই খাঁটি মধুর মতো খাঁটি মানুষ হয়ে এবং সত্যনিষ্ঠ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে নিজেকে কোনো না কোনো সময় মুক্ত করতে সক্ষম হবেন। সেই নিরেখে এবং সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে আগামী পরশু আষাঢ়ী পূর্ণিমার সেই মৈত্রীপূর্ণ আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা এবং সবাই শীল সমাধি প্রজ্ঞার অনুশীলন করবেন। 2570 বুদ্ধবর্ষ আমরা উদযাপন করব। সেই সুবাদে সকলের নিরোগ, দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং স্বচ্ছ জীবনের পথ্যয়ে সকলের মঙ্গল সুখ কামনা করে এবং পরম শ্রদ্ধেয় বড়বান্তের প্রতি আবারও বন্দনা শ্রদ্ধা নিবেদন করে আপনাদের সকলের প্রতি মৈত্রী দান, পুণ্যদান করে আমার আজকের আলোচনা মল্লিকা শত্রু এখানে পরিসমাপ্তি করছি। সব্যে সত্তা সুখিতা ভবন্তু, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু 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 সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে, অত্যন্ত মূল্যবান
দেশনা করেছেন, এতে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই আইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা বন্ধ। সাধু। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের চিত্তের উদ্যোগতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনায় বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন শ্রদ্ধেয় উত্তম বড়ুয়া মহোদয় দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। আমি মহান চিরদিনের প্রতি নদের বনবাসী বন্দনা দাসকে আজকে প্রধান ধর্মদর্শক আমাদের মিত্র সুন্দর পদমূলে শঙ্করাজ দিকপাল মন্ত্রের পদমূলে তাদের প্রত্যেক প্রণাম। আসুন আমরা সবাই পুণ্য দান করি। সবাই বলুন, ইদাং নো ইয়াতিনাং হোতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো। ইদাং নো ইয়াতিনাং হোতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো। ইদাং নো ইয়াতিনাং হোতো সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো। Unname udakam battaya taninang bhattati vamewa itinang petanang upakappati Sabari bahapura paripuranti sagarang evamewa itudinang petanang upakappatum Etavatasayami sampadang punya sampadang sabbe satta sabbe buddha sabba deva anomodanto sabba sampatti siddhya akasata sabommata devanaga maidika punyantang anomoditva sirang rakkanto Buddha sasanang sirang rakkanto Buddha desanang sirang rakkanto mang parang Imena punya kamena mame bala sama gamu satan sama gamu hutu yava nibbana patiya Idang me danang idang me silang idang me punyang asabakaya bah Hoto nibbanassa pasayoto imena punyakamena sabbe satta sukita hontu sabba dukkha pamasatu nibbanassa pasayoto babatu titatu সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে কারো যদি কোনো কিছু জানার বাকি থাকে অভিমত প্রকাশের মাধ্যমে পূজনীয় ভান্তের কাছ থেকে আমরা জানতে পারবো। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন শ্রদ্ধেয় অনিতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। সাধু সাধু সাধু। আমি সর্বপ্রথম মহাকারণিক সম্যক সম্বুদ্ধকে শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা করিতেছি। বন্দনা করিতেছি সম্যক সম্বুদ্ধের সুব্যাখ্যাত ধর্মকে। বন্দনা করিতেছি সম্যক সম্বুদ্ধের সুপ্রতিষ্ঠিত মহান সঙ্গকে। অতঃপর বন্দনা করিতেছি আইটিএসএস এর আশীর্বাদক বড় ভান্তেকে এবং বন্দনা করিতেছি আজকের প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তে। বন্দনা করিতেছি আইটিএস এর সম্পৃক্ত শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রবংশ ভান্তের সহ সকল ভিক্ষু সংঘ এবং শ্রমণ সংঘকে। নমস্কার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি শ্রদ্ধেয় মিলন দাদা, প্রবীর দাদা সহ আজকে উত্তম দাদা আছেন এবং আরো যারা লাইভ এবং জুমে শুনতেছেন।
সবাইকে আমার নমস্কার এবং মৈত্রী জ্ঞাপন করতেছি। তা আজকে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান ধর্মালোচক ভান্তে অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাত থেকে মল্লিকা দেবীর সূত্র আমাদের মাঝে দেশনা করেছেন। তো ভান্তে খুব সুন্দর করে গভীর দেশনাটা মানে খুব সুন্দর ভাবে আস্তে আস্তে আমাদের মানে একদম বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এবং আমার মনে হয় সবাই বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। ভান্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেছি। তারপরও একটু কথা বলে, হয়তো এটা আমরা সবাই জানি, এখানে আজকে আরো অনেকেই নাইও, প্রায় থাকতেছে না ইদানিং। তারপরও যেটা বুঝতেছি, আমাদের মানে আমরা যেগুলা ত্রিপিটকে বা ভান্তেদের দেশনা থেকেও শুনছি, রাজা প্রসেনজিতের প্রধান অগ্রমহিষীর নামও কিন্তু মল্লিকা দেবী। তো আবার এদিকে প্রধান উপাসিকা ওই যে বিশাখা, ওনার ছোট বোনের নামও মল্লিকা দেবী। তো আমাদের শ্রদ্ধেয় ভান্তে ওই এই দেশনার পাশাপাশি ওই মল্লিকা দেবীর আরেকটা উপাখ্যান থেকেও কিছুটা আমাদেরকে দেশনা করেছেন। এখানে আসলে মূলত স্ত্রী লোকের বিষয়টাই বেশি করে মানে বলা হয়েছে, কিন্তু ভান্তে এমন মানে যে স্ত্রী এবং পুরুষকে সমন্বয় করে কথাগুলা মানে আরো সুন্দর করে বলার চেষ্টা করেছেন। ভান্তেকে ধন্যবাদ। তা আমি যেটা বুঝতে চাচ্ছি বা এখানে যারা আছি আমরা এটা শ্রদ্ধা ভান্তের প্রতি না, মানে আমাদের বিশেষ করে মহিলাদের প্রতি যেটা বলা লাগে, এখানে স্ত্রী লোক বা পুরুষ যাই হোক, 4টা বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে। 4টা বলতে এইরকম আর কি, অর্থাৎ এখানে ক্রোধ, উপহাস, মানে দেশচিত্ত বা অসন্তুষ্টি, ঝগড়া বিবাদে এই ধরনের একটা বিষয়। আরেকটা হচ্ছে যে শ্রমণ ব্রাহ্মণ বা ওই সবাইকে বা বিশেষ করে এখানে শ্রমণ ব্রাহ্মণ বলতে ভিক্ষু সংঘের প্রতি বোঝানো হয়েছে অন্ন পানি অস্ত্র যান মাল্য সুগন্ধি বা শয্যা দান। অর্থাৎ একটা হচ্ছে চিত্তের বিষয়ে মানে যে নিজে কিরকম থাকি, আর একটা হচ্ছে যে ওই ধানের বিষয়ে চিত্তটা কেমন থাকে। তো দুইটা যদি একটা করলে, অর্থাৎ যেটা চিত্ত ক্রোধ উপহাস ক্ষুব্ধ এগুলা থাকলে তিনি পরবর্তীতে জন্ম জন্মান্তরে ওই যে বিশ্রী বা দুর্বর্ণা মহাপাপী এরকম হয়। এগুলো আরো তো আমরা এই কর্মফলের এগুলোর মধ্যে বান্তারা দেশনা করেন যে শুনি। তারপরে আবার দান করলে যে প্রভাবশালী এই ধনা মহাভোগী হয় এগুলো। তো সাধারণত আসলে এমনি এটা আমাদের মনে কষ্ট লাগলে ওটা ঠিক যে স্ত্রী লোকের মধ্যে বিশেষ করে 3টে বেশি বেশি হয়। সেটা হচ্ছে যে একটা মাৎসর্য, অর্থাৎ নিজের জিনিসটা একটু গোপন রাখতে চাই। আরেকটা হচ্ছে পরশ্রী কাতরতা, যেটা হচ্ছে যে মানে অন্যের সুন্দর, অন্যের প্রশংসা, মানে অন্যের সুন্দরের প্রশংসা, ভালো কিছু থাকা, এটা সেটা মানে আমরা প্রশংসা করতে পারি না, আমরা মেনে নিতে পারি না। তারপর আরেকটা হচ্ছে অশক্তিপরায়ণ, সেটা হচ্ছে যে লাস্টের দিকে আমি আমার মানে আমার নাতিপতি আমার সসম্পত্তি এগুলো নিয়ে বেশি কেমন জানি আসক্ত হয়ে যাই আমরা। তো এইগুলাই এই বিশেষ করে মাৎসর্য পরশ্রীকাতর আসক্তি এগুলা আমাদের বেশি বড় খারাপ। আর যেটা ক্রোধটা মানে অত্যন্ত দেশ, এগুলা মানে আসলে আমাদেরকে মানে প্রায় সময় দেশনায় ভান্তারা বলতেছেন। তা আমাদের শ্রদ্ধেয় ভান্তা আরেকটা জিনিস বলছে যে আমার খুব মানে মনে ধরছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের কারো সমালোচনা না করলে মানে যেটা পরশ্রীকাতরতা গুম হয় না, ভাত হজম হয় না আসলে। মানে কথাটা মানে খুব গুরুত্ব বহন করছে বর্তমানে। বিষয়টা অত্যন্ত, এটা আমাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মেয়েদের স্বভাবের মধ্যে ওই যে কিছু কিছু ধর্মতা আছে না, মেয়েদের ধর্মতা, ছেলেদের ধর্মতা, এরকমের মধ্যে আমি আমিও ওই মল্লিকা দেবীর সাথে মানে বলতে চাই, আমিও মানে এই স্বভাবগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তো সেই সময়ে মহাকারণিক সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন বলে কল্যাণ মিত্র এই উনি মল্লিকা দেবী যিনি, উনি মানে নিজেকে এইগুলা দেশনা শুনে সংশোধন হয়েছে, নির্মমুখী থেকে উনি উদ্যমুখী হতে পেরেছেন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। তা আমাদের বর্তমান কল্যাণ মিত্র মহাকারণিক সম্যক সম্বুদ্ধ হয়তো কায়া হিসাবে থাকতে না পারলেও ধর্ম খাইয়া রূপে আছেন। পাশাপাশি আমাদের শ্রদ্ধেয় এই ভান্তেরা মানে
সংঘ, মহান সংঘ, বুদ্ধের ধর্মের ধারক ও বাহক মহান সংঘ আছেন। সংঘরা প্রতিনিয়তই আমাদেরকে কিন্তু দেশনা করতেছেন, বা গৃহী সংঘ থেকেও প্রায় সময় দেশনা হচ্ছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে আমরা একটু প্রশ্ন, আমরা কি সেই সংবেগ পেয়ে নিজেকে একটু সংশোধন করতেছি বা করতে পারি। তো আমাদের মধ্যে ওই যে জন্মান্তরের সংস্কার রয়ে গেছে। আমরা যে প্রায় সময় এরকম ঈর্ষাপরায়ণ ছিলাম, ক্রোধ ছিলাম, অসন্তুষ্টি ছিলাম, জকরাটে ছিলাম, যার কারণে আমরা একটু চেঞ্জ হতে পারতেছি না। তো যাক, আমি বান্তের থেকে একটু সময় নিয়ে ফেলছি, কথাগুলো আসলে খুব মনোভূত হয়েছে। আহ, আর আমিও খুব উপকৃত হয়েছি। চেষ্টা করব কি আমিও যাতে সংশোধন কিছু না কিছু হলো হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এই তো শ্রদ্ধেয় বান্তের প্রতি বন্দনা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আর যারা আছেন সবাইকে আমার মৈত্রী দিয়ে আমি শেষ করলাম। সাধু সাধু। সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন অপূর্ব মিত্র বড়ুয়া মহোদয়। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। হুম। তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। আইটিএসএস প্রাক্তনের সকল সংখ্যকে বন্দনা এবং আইটিএসএস প্রাক্তনের বেদান্ত সহ সকল কর্মকর্তাকে শুভাশিস এবং আজকের দেশের প্রান্তে মধ্যে শুদ্ধানন্দ প্রান্তে কে আমার বন্দনা মানতে আসলে প্রান্তে এই যে মল্লিকা দেবী সহ যারা অতীতে এই ভূগোলপুরা, বিশেষ করে মেয়েরা ত্রিপিটকের একটি অংশে এই নারীদের ভূমিকা আছে। এই ত্রিপিটক নারীরা ব্যতীত ত্রিপিটক পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় না। তো বুদ্ধ বলেছেন নারীদের ব্যর্থতার কথা, কি কারণে এরা নিম্নমুখী থেকে ঊর্ধ্বগতি হতে পারে না, সেটা অনেক জায়গায় আছে। আমার এখানে একটু খটকা লাগে মানতে। নারীরা, এই যে আমরা নারী ব্যতীত আমাদের ইহজন দেখতেছি, নারীরা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না। এই নারীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আমরা পুরুষ জাতিরা কি করতেছি? পুরুষের জন্ম নিয়ে যে বুদ্ধ তো লাভ করা যায়, সেটার যে ব্যর্থ, কিন্তু নারীরা ধীরে ধীরে অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এইখানে না, যখন আমরা এই একটা আলাপন আসে, ওইখানে কোনো নারী নেই, পুরুষ নেই, নারী পুরুষ নেই। যদি একটা আশাপক্ষয় জ্ঞান হয়, ওইখানে কোনো নারী নাই, পুরুষ নাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই যেটা পুরুষের আশাপক্ষয় জ্ঞান যে প্রবাহ, একই প্রবাহ পুরুষের যেটা প্রবাহ নিচ্ছে, একই নারীরও নিচ্ছে। এই আশাপক্ষয় করতেছে, ধীরে ধীরে ক্ষয় করে এই কি বলে যে মার্গের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে নারী আর পুরুষের তো এখানে ভেদাভেদ নাই। এই যে আশাপক্ষয় জ্ঞান, আসব যেটা ক্ষয় করতেছে, বা আলম্বন যেটা দেখতেছে, লৌকিকভাবে যেটা ইন্দ্রিয় মাধ্যমে আমরা দেখতেছি, এখানে তো নারী পুরুষের ভেদাভেদ নাই। কেন বান্ধে এইগুলা নারী পুরুষের ভেদাভেদ কেন পারবে না? নারীরা কেন এই উদ্যোগতি সম্পন্ন হচ্ছে না, হবে না? আমার তো এখানে ভেদাভেদ দেখতেছি না বান্ধে। যদি এই বিষয়ে কিছু বলেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ উপাসক।
আমাদের অঞ্চলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব পূর্ব মিত্র বড়ুয়া। আসলে নারীরা পারে অবশ্য নারীদের এই যে জ্ঞান প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তো সে একটা বিষয়, কিন্তু তারা অল্পের মধ্যে সবকিছু তছনছ করে দিতে পারে। একটা কঠিন সময় তাদের পার করতে হয়। তবে পুরুষের চাইতে নারীদের মধ্যে ক্রোধ বেশি হয়। ক্রোধ ক্রোধ বিষয়টা নারীদের মধ্যে একটু বেশি হয় এবং মানবিমানও বেশি হয়। সেই কারণে তো পুরুষরা যে দৃঢ় বীর্য সম্পন্ন হতে পারে, নারীরা কিন্তু সহজে পারে না। কিন্তু চেষ্টা প্রচেষ্টা মাধ্যমে সম্ভব হয়, তবে কম। হয়তো আপনারা জানেন, শুনে দেখেছেন, পঠন পাঠন করেছেন, ত্রিপিটকের মধ্যেও দেখা যায় নারীরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারে না, সম্যক সম্বুদ্ধ হতে পারে না, কিন্তু বুধিয়ানা লাভ করতে পারে বা অরহত হতে পারে, বিমুক্তি সুখ লাভ করতে পারে। তো সেটা যেখানে নারী পুরুষ নাই, সেখানে হচ্ছে রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান। এখানে কিন্তু নারী পুরুষ নাই। রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান সবার কাছে আছে, নারীর মধ্যেও পুরুষের মধ্যেও এই এই বিষয়টা আছে। সেজন্যই রূপ বেদনার সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান যখন তিনি বুঝতে উপলব্ধি করতে পারবেন, সেখানে নারী পুরুষ নাই, এই নারী পুরুষ থাকবে না, থাকে না। তো নারীরা যদি চেষ্টা প্রচেষ্টা করে, অবশ্যই তারা বিমুক্তি সুখে সুখী হতে পারে, বিমুক্তি রসে আস্বাদন হতে পারে। তবে একটু তাদের পরিবেশটা তাদের জন্য সহজতর হয় না। পরিবেশ পাওয়াটা অনেক কষ্ট হয়ে যায়। সেজন্যই তাদের জীবনযাত্রা দীর্ঘ হয়। সেজন্যই নারীরা সহজে পারে না। কিন্তু ধর্মকর্ম বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে তাদের প্রভাব বেশি বা তাদের উপস্থিতি বেশি হয়। যেমন এই যে ত্রৈমাসিক বসবাস আরম্ভ হতে যাচ্ছে, এখানে দেখা যায় পুরুষের সংখ্যা একদম কম। আমাদের মাতৃজাতিরা নারীরা মা বোনরা বেশি। তো ওদেরকে ধর্মদান করতে হয়, ধর্ম শ্রবণ যতটুকু পারে করে, যতক্ষণ শুনে শুনে পরবর্তীতে গিয়ে আবার ওই সংসার জগতে যখন চলে যায়। কারণ আমাদের পুরুষরা তো কর্মব্যস্ততায় তাদের বাহিরে বেশি থাকতে হয়, চাকরি ব্যবসা বিভিন্ন কর্ম জন্য তাদেরকে বাহিরে অবস্থান করে বিদায় বাড়িতে বা সংসারে সময় কম দেয় তারা। কিন্তু নারীরা যখন বাড়িতে থাকে, সংসারে থাকে, বেশি সময় অতিবাহিত করে, ওখানে কিন্তু তাদের ওই ক্লেশগুলো উৎপন্ন হয়। তারা সবকিছু আমার ধারণা করে রাখতে চায় এবং আমার যেটা আমাদের উপশিকা অনেক উপশিকা যখন যেমন বলেছেন, তো আমরা পাঁচটি বল বল বুদ্ধ পাঁচটি বলের কথা বলেছেন। বল মানে শক্তি। যে সেখানেও বলা হচ্ছে নারীরা নাকি ক্রোধে বলে বলিয়ান, যে যত বেশি ক্রোধ উৎপন্ন করে তার তত বল উৎপন্ন হয়, ক্রোধ বেশি হয়। এই পাঁচটি বলের মধ্যে যেমন বলা হচ্ছে, বালকরা বলে, বালক যারা ক্রন্দন বলে বলিয়ান, কোনো কিছু আদায় করার জন্য শুধু কাঁদে। আমাদের মা বাবা থেকে আমরা কোনো কিছু আদায় করার জন্য কাঁদে, কেঁদে কেঁদে মানে ক্রন্দন করে করে লাভ করতে হয়। তো এই বালকরা ক্রন্দন বলে বলিয়ান, নারীরা ক্রোধে বলে বলিয়ান, রাজারা ঐশ্বর্য বলে বলিয়ান, শ্রামণ ব্রাহ্মণরা ক্ষমা বলে বলিয়ান, চোররা অস্ত্র বলে বলিয়ান। এইভাবে এই পাঁচটি যে বলের কথার মধ্যেও
ওই নারীদের ক্রোধ যেটা বললাম, ক্রোধের বল শক্তির কথা বলা হয়েছে। ক্রোধ উৎপন্ন করে স্বামীর সাথে হোক বা সংসারে যে কোনো কিছু, ক্রোধ তার মানে শক্তি উৎপন্ন হয়, ক্রোধ উৎপন্ন করে জীবনযাপন করে। তো এগুলো এই যে বুদ্ধের কথা, সেজন্যই তারা সহজে কিন্তু এই নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ হতে পারে না। তবে একটা পরিবেশ যখন লাভ করে, কল্যাণ মিত্র যদি লাভ করে, তাহলে তারা নমিত দমিত হয়ে তখন তারা একটা পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। না হয় অনেকটা কঠিন হয় এই নারী জগৎ থেকে সহজে মুক্ত হওয়া। আহ, তো আরো দেখা যায় পুরুষেরা নারী হতে পারে সহজ, কিন্তু নারীরা সহজে পুরুষ হতে পারে না, এটাও দেখা যায়। তো এদেরকে আহ, আহ, এদেরকে এখান থেকে মুক্ত হতে হলে তাদেরকে অনেক দৃঢ় বীর্য সম্পন্ন হয়ে শীল শিলাদি প্রতিপালন করে, এবং যে স্বামীর ঘরে থাকবে সে স্বামীর প্রতি নির্যাতিত নিপীড়িত হলেও নিজেকে সদা সর্বদা শীলময় জীবন যাপন এবং ধৈর্য বীর্য সম্পন্ন হলে তখন তারা সেখান থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবেন, মানে সহজতা লাভ করতে পারবেন। তো আমাদের উপাসক অপূর্ব মিত্র বড়ুয়া আহ, অনেক সময় কঠিনোত্তর প্রশ্ন উপস্থাপন করে। তা আমি কতটুকু বলতে পেরেছি কিনা জানি না। তো এইটুকুই আহ, আপনার প্রশ্নর অনুসারে বলতে পারছি কিনা, আহ, যদি না হয় সম্পূরক প্রশ্নের মাধ্যমে আবার বলবো আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে বানতে আসলে যারা নারী পুরুষ বিশেষ করে আমাদের এই কর্মযজ্ঞের মধ্যে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মকে এখন ধরে রাখার পিছনে নারীর অবদান। যে কোনো অনুষ্ঠানে পরিচয় সামনে পরিচয় দান আসতেছে, উপসত্যি আস্তে আস্তে আপনি যখন যাবেন দেখবেন যে আপনার এখানে 95% মেয়ে, পুরুষেরা কম বলে এসছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন যে এই যে ধ্যান করার প্রতি ইয়েতে ধ্যান করাবেন আপনারা, এই যে উপদেশ আসতেছে 3 মাস ব্যাপী, ওইখানে ধ্যান করেছে কারা? মেয়েরা করতেছে, নারীরা করতেছে। এই যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ, চিত্ত যত সমাধিস্থ হচ্ছে, ওই সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে নারী পুরুষ আছে। কি হচ্ছে? আলম্বন দেখতেছে, আলম্বনটা নারী যেরকম পুরুষও সেরকম, একই আলম্বন। উনি ক্রোধ সম্পন্ন না আলম্বন, আর মিথ্যা সম্পন্ন, যেটা আসুক না কেন, চিত্তের মাধ্যমে আসুক বা কায়ের মাধ্যমে আসুক, যিনি দেখতেছেন, জানতেছেন, বুঝতেছেন, একই আলম্বনটা ক্ষয় করতেছে। সেখানে নারী আর পুরুষের নাই। যদি এই দুর্লভ মানুষ জীবন, আমরা পুরুষ নারী এই মনুষ্য বলতেছে, এখানে নারী পুরুষ নাই, এই দুর্লভ মানুষ জীবন যদি লাভ করতে হয়, লাভের পিছনে যদি সমাধিস্থ হয়ে চিত্তকে যদি সমাধিস্থ করে যদি আলম্বনটা ঠিক পর্যায়ে বুঝতে পারে, তাহলে এখানে তো নারী পুরুষ নাই। ইহ জন্মে আমরা মার্গ জ্ঞানে জ্ঞানী পারি। সেই জন্য বলতেছিলাম বাতে, নারীরা পারবে না কেন? পারবে, ইহ জন্মে পারবে। দুর্লভ মানুষের জীবন পেয়েছে যখন, অনেক কষ্ট সাধন করে জন্মান্তরের পুণ্যের পারমিক গুণে আজকে মনুষ্যত্ব জীবন, নারী হোক পুরুষ হোক যে হোক হোক না কেন, এই দুর্লভ মানুষের জীবনকে যদি সঠিকভাবে রাস্তা, আপনারা যেটা রাস্তা দেখাচ্ছেন, সেই রাস্তাকে যদি সঠিক পথে পালন করতে পারে, এখানে নারী নেই পুরুষ নেই কিছু নেই, বা শুধু রাস্তাটা ওয়ে দেখা দিয়েছে বুদ্ধ, তথাগত বুদ্ধ আমাদের ওয়ে দেখা দিয়েছে। সেই ওয়েটা যদি ধারণ করতে পারি, বুঝতে পারি, আলম্বনটা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারি, ইহ জন্ম সবাই পারবে। এখানে কঠিন কিছু আছে বলে মনে করি না। যেটা পুরুষের এই কঠিনত্ব আছে, সেটা আবার
কঠিনত্ব বোঝাচ্ছে এখানে দুঃখ। দুঃখ, যে দুঃখটা পুরুষের আছে, একই দুঃখ নারীরা আছে। যে আলম্বনে দুঃখ আছে পুরুষরা পাচ্ছে, সেই আলম্বনে নারীরাই একই দুঃখ পাচ্ছে, কায়িক ভাবে পাচ্ছে, চিত্তের মাধ্যমে পাচ্ছে। সেই জন্য বলতেছি নারীকে আমরা টিপেটকে যেরকম করে হেয় প্রতিপন্ন করতেছি, ওনাকে উৎসাহ করার মাধ্যমে আমার মনে হয় নারীরা পুরুষদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। বিশেষ করে ধ্যানের যেখানে যান, এখানে নারীরা আছে, এখানে চেষ্টা করতেছে মাধ্যমে ওনারা অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু পুরুষরা ওই নিম্নমুখী। পুরুষরা হলো এই আপনি উদাহরণ দিয়েছে মাত্র, পুরুষরা হলো নিম্নমুখী, নারীরা ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। ঠিক আছে বন্ধুরা মাত্র। সাধু সাধু সাধু, ধন্যবাদ দাদাকে। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন ধীমান বড়ুয়া দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। আজকে দ্বৈমাসিক বর্ষাবাস আগের মুহূর্তে সদ্ধর্ম আলোচনা ও ধর্মদান করলেন পরম পূজনীয় বড় ভান্তে বড়হাতিয়া বোধিনিকেতন বিহারের অধ্যক্ষ। ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই যে ভান্তে আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান আলোচনা করলেন। বর্ষবাসের আগের মুহূর্তে খুবই শিক্ষণীয় এবং খুবই মূল্যবান, যে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সদ্য অপূর্বদা অনিতাদিরও আলোচনা করলেন, তাদের থেকে অনেক কিছু জানলাম। ভান্তে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলেন সূত্র পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায় থেকে আলোচনা, চতুর্থ নিপাতের মল্লিকা দেবী সূত্র থেকে আলোচনা। আজকে যে আলোচনাগুলো করলেন, তথাগত বুদ্ধকে মল্লিকা দেবী প্রশ্ন করেছিলেন এবং মল্লিকা দেবী সেই সময়কার সমাজের বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন পরিস্থিতি দেখে তার বোধগম্য হয়। সেই বোধগম্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তথাগত বুদ্ধকে প্রশ্ন করে যে কি হেতু কি প্রত্যয় স্ত্রীলোক সুন্দর দর্শনীয় প্রভাবশালী হয়, অপরপক্ষে বিশ্রী ক্রোধ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত হয়। তো ভান্তেকে ভালো মন্দ যে প্রশ্ন করলেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তথাগত বুদ্ধ বিভিন্নভাবে উপমা উদাহরণ দিয়ে বিভিন্ন রকম ভাবে আলোচনার উত্তরগুলো দিলেন। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনেক কিছু অবগত হলাম। ভান্ত খুবই মৈত্রী চিত্তে খুবই উদাহরণ এবং উপমা দিয়ে আমাদেরকে জানালেন। আজকের আলোচনা যে শুধু নারী জাতির আলোচনা হলেও পুরুষের ক্ষেত্রেও তা তথাগতের উপদেশগুলো মানতে হয়। কর্মের বিপাকে ধন সম্পত্তি ভোগ করলেও বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বা বিশ্রী চেহারা দেখা যায় এবং ক্রোধ পরায়ণ এবং সুশ্রী বিশ্রী ধনবান গরিব ভালো মন্দ সবই কর্মের কারণ। ভান্তে এগুলো আলোচনা করলেন এবং আরো আলোচনা করলেন যে ক্রোধ পরায়ণ হয়ে, পরশ্রী কাতর হয়ে, ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, কুটুবাক্য হয়ে ব্রাহ্মণদের যদি দান না দেওয়া হয়, দান থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে পরজন্মে সেরকম কর্মের হেতু অনুযায়ী কর্মের ফল অনুযায়ী সেরকম ভোগ করতে হয়। আজকে আমরা ভান্তের থেকে আলোচনার মাধ্যমে জানলাম যে আমাদের মনুষ্য জীবন পেয়েছি খুবই দুর্লভ। এই মনুষ্য জীবনকে নারী হোক পুরুষ হোক, মনুষ্য জাতি সার্থকতা আমরা প্রতি মুহূর্তে যদি সজাগ সচেতনতা ভাবে যতই কুশল কাজ করব, ততই আমাদের এই জীবন এবং পরজীবনের জন্য আমরা তৈরি হতে পারবো। তা আজকের আলোচনা থেকে আমরা খুবই শিক্ষণীয় এবং খুবই আমরা উপকৃত হলাম যে বিশেষত ক্রোধ ক্রোধ এবং যে ঈর্ষা আমাদের জীবনে খুবই প্রতি মুহূর্তে খুবই আমাদের বিপদমুখী হতে হয়। তাই আমরা ক্রোধকে দমন করার চেষ্টা করব, অযথা আমরা ঈর্ষা করব না, সব সময় সংযমী জীবন যাপন হয়ে মৈত্রী চিত্তে সমতার সাথে ক্রোধকে জয় করার চেষ্টা করব এবং ঈর্ষাপরায়ণ হব না। যত আমরা কুশল ভাবে কাজ করব, ততই আমাদের এই জীবনে লাভ, পরজন্মে লাভ, পরজীবনের জন্য তৈরি হতে পারবো। তাই আজকে ভান্তে যে আলোচনাগুলো করলেন, মল্লিকা দেবীর বিভিন্ন আলোচনা, তো এই আলোচনা থেকে আমরা খুবই লাভবান এবং উপকৃত হলাম। তো ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ যে ভান্তে খুবই
আজকে ত্রৈমাসিক বসবাসের আগের মুহূর্তে যে আলোচনাগুলো করলেন খুবই শিক্ষণীয়। আমরা পরক্ষণে এগুলো রেকর্ডিং এর মাধ্যমে আরো শুনে নেব। ভান্তে এবং অদূর ভবিষ্যতে এরকম আলোচনা করে যাবেন বসবাসের মুহূর্তে চলাকালীন, তাই আমরা সবাই আশা করব। তা আজকের আলোচনা খুবই মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলো বিশেষত ক্রোধ, ঈর্ষা এগুলোর থেকে আমরা যত দূরে থাকবো, এগুলোর থেকে যত আমরা পরিহার করতে পারবো, ততই আমাদের জীবনে লাভ কুশল পথে চলার এগুলো আমাদেরকে খুবই বাধা দেয়। তাই ভান্তের থেকে আজকে খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনে আমরা খুবই উপকৃত হলাম। ভান্তের প্রতি আমরা বন্দনা এবং সকলের পক্ষ থেকে, ITSS এর পক্ষ থেকে ত্রৈমাসিক বসবাসের আগাম বন্দনা, শুভেচ্ছা ও বন্দনা জানাই ভান্তিকে। সাধু, সাধু। সাধু, সাধু, সাধু। এখন অভিমত সহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন ITSS পেজের উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয় দ্বারা। নমো তস্যা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধস্যা জগৎ পূজ্য মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ চরণে বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি ITSS এর আশীর্বাদ ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘের অধ্যন্ত চরণে। কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি ITSS এর সর্বোচ্চ ধর্মদানকারী আজকের প্রধান ধর্ম আলোচক বান্ধব চরণে। দুর্লভ মানব জীবন লাভী সধর্ম অনুরাগী সকলের প্রতি ITSS এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানাই। মানব জীবন অতীব দুর্লভ। আজকে প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তে ধর্ম আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে স্বধর্মজনিত কুশল কর্ম অর্জন করে নির্বাণ মুখী কুশল কর্মের পূর্ণ অধিষ্ঠান করেছি, তা অতীব দুর্লভ। আজকে প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তে সুন্দর আলোচনার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকে অভিমত প্রকাশ করেছি এবং যা জ্ঞাত বিষয়ের প্রতি অবগত হওয়ার জন্য ভান্তের সাথে আমরা ধর্ম আলোচনা করে নিজেরাই আলোকিত হয়েছি। তা আমি আমার জন্ম জন্মান্তরে দানময় শিলময় ভাবনাময় পূর্ণ কুশল কর্ম দৃশ্য দৃশ্য সকলের উদ্দেশ্যে দান করছি। প্রত্যেককে ITSS এর পক্ষ থেকে আগাম আষাঢ়ী পূর্ণিমার শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকে মাতৃত্ব বোধের মাধ্যমে যে আলোচনা আমরা অবগত হয়েছি, সত্যি ভান্তে ও তা পুনরাবৃত্তি ভাবে আমাদেরকে ধর্মদান দিয়েছেন। বিশেষ করে কর্ম এবং কর্মফলের উপর বিশ্বাস করে আমরা যে স্বধর্মজনিত কুশল কর্ম করে থাকি, বুদ্ধ এইভাবেই সবকিছু কুশল কর্মের প্রতি অবগত করিয়ে আমাদেরকে ধর্ম প্রচার করে বিশ্বের সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে ধর্মদান দিয়েছেন। আমরা আসুন, আমরা জীবদ্দশায় শ্বাস প্রশ্বাসে যেভাবে আমরা নিচ্ছি, এই অনুসারে যাতে আমরা বুদ্ধের ধর্মবাণী শ্রবণজনিত কুশল কর্মের মাধ্যমে আমরা পূর্ণ সংযোগ করতে পারি এবং নির্বাণ সদৃশ বীজ বপন করতে পারি। প্রত্যেককে আবার শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আমার আলোচনা এখানেই উপসংহার করলাম। জগতের সকল প্রাণী বুদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী হোক। সাধু, সাধু, সাধু। ধন্যবাদ তাদেরকে। সুমনা বড়ুয়া, চট্টগ্রাম। সুমনা বড়ুয়া ITSS পেজের শুভাকাঙ্ক্ষী, চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তার সুস্থতা কামনা করে পূজনীয় ভান্তে এখন আশীর্বাদ প্রদান করবেন। এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। বন্দনা বন্ধ। ধন্যবাদ উপস্থাপক প্রবীর সিংহ মহোদয়। কোন পর্যন্ত যারা সুন্দর অভিমত প্রদান করেছেন এবং
বিভিন্নভাবে আলোচনা হয়েছে। তো সকলের প্রতি আবারও আশীর্বাদ পুণ্যদান করছি, এবং যিনি অসুস্থ হয়ে আছেন তার আরোগ্যতা লাভ হোক। আজকের ITSS এর মাধ্যমে আমরা যে ধর্মদান, ধর্মশ্রবণ, এই পুণ্য শক্তি তার মাঝে পর্যবসিত হোক কর্মী মাধ্যমে, ও তার রোগ মুক্তি কামনায় আমরা আজকের এই বিষয় আলোচনা থেকে তার রোগ মুক্তি কামনায় পুণ্যদান করছি, আরোগ্য পরম লাভ। কারণ মানুষ নিরোগী হলে সকল কর্ম সম্পাদন করতে পারে। তাই আমরা প্রতিনিয়ত নিরোগী হয়ে থাকতে চেষ্টা করব। কারণ রোগ হলে রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়। একজন রোগীর সাথে আরো বেশ কয়েকজন তাকে সময় দিতে হয়। তো অর্থনৈতিকভাবেও এবং বিভিন্নভাবে এই যে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। তো সেই সুমনা উপাসিকা নিরোগ কামনা করছি। ITSS এর সকল উপাসক উপাসিকারা যেমন জল ঢেলে পুণ্য অনুমোদন করেছেন, তো সেই পুণ্য রাশি অনুমোদিত হোক তার জন্য আজকের এই ধর্মদান অনুষ্ঠানের পুণ্য রাশি। তো উপাসক উপাসিকাগণ আলোচনা এবং যেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত পঠন পাঠন করি, এখানে অনেক কিছু জানার এবং উপলব্ধি করার বিষয় থাকে। কিন্তু যারা প্রশ্নগুলো ধারণ করতে পারেন বা প্রশ্নগুলো ওখান থেকে উপস্থাপন করতে পারেন, তাদের অনেক জ্ঞান হয়, অনেক জ্ঞান তারা লাভ করতে পারেন। কারণ না শুনলে, পঠন পাঠন না করলে তো প্রশ্ন হয় না। তো সেজন্যই প্রশ্ন করা ভালো, এবং প্রশ্ন থেকে অনেক কিছু জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তো আজকের বিষয় যেটা আমাদের যদিও মাতৃজাতিকে নিয়ে হয়, মল্লিকা, যে আমাদের অনিতা উপাসিকা যেমন বললেন, দুজনেই মল্লিকা আছে, শাস্ত্রে দেখা যায়। এই যে দন্দুল সেনাপতির স্ত্রী মল্লিকা, এদিকে আমাদের বিশেখার বোন মল্লিকা, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা। তো তো তার আমাদের প্রবীর সিংহ মহোদয়, প্রবীর মিত্র মহোদয় বলেছেন, আমাদের মাতৃজাতিরাও তাদের ভূমিকা আছে এই শাসন সদ্ধর্মে, এবং এটা ত্রিপিটকের মধ্যে তাদের সেই জীবনী রয়েছে, এবং তেরি গাথার মধ্যেও যারা আমাদের মাতৃজাতিরা তেরি হয়েছেন, তারাও জীবন উৎসর্গ করেছেন অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, অনেক কষ্ট সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে তারা তৈরি হয়েছেন। এগুলো ব্যাপক আলোচনা করার ওই সময় আজকে নয়। তো যারা তেরিগাথা পড়েছেন বা তেরিগাথার উপাখ্যানগুলো যারা শুনেছেন, সেখানে অনেক মাতৃজাতি মুক্ত হয়েছেন, উদ্ধার হয়েছেন। তো আমাদের জন্মের পরিধি যত আমরা কমাতে পারবো, নারী হোক বা পুরুষ হোক, তত আমাদের জন্য দুঃখ কষ্টগুলো লাঘব হবে। এবং জন্মধারণের কারণেই তো আমরা দুঃখ পাই, দেহ ধারণের কারণেই তো আমাদের মধ্যে এত প্রকার দুঃখগুলো উৎপন্ন হচ্ছে। তাই এই দেহ মনকে যারা পরিসমাপ্তি করতে পারবেন,
এই মানব জীবন সার্থক রূপায়িত হবে। তো এই মানব জীবন সার্থক রূপায়িত করতে হলেও তো কল্যাণ মিত্রের প্রয়োজন। তো আমরা যে বুদ্ধ রূপী কল্যাণ মিত্র সাক্ষাৎ না পেলেও ওনার ধর্ম যে আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছি, এগুলো আমাদেরকে পথ দিক নির্দেশনা প্রদান করে। সেজন্যই এই বুদ্ধির বাণীগুলো আমাদের মহান কল্যাণ মিত্র হিসেবে আমরা ধারণ করে এবং লালন পালন অনুশীলন করে মুক্ত হবার জন্য সচেষ্ট হব। এই পথ্যই ব্যর্থ করে এবং দুঃখ পত্তাসা নির্দুঃখা ভয় পত্তাসা নির্ভয়া শোক পত্তাসা নিঃসুখহন্তু। যারা দুঃখগ্রস্ত হয়ে আছেন তারা নির্দুঃখী হোক, যারা শোকগ্রস্ত হয়ে আছে তারা নিঃসুখী হোক, যারা ভয়গ্রস্ত রয়েছেন তারা নির্ভয়ী হোক। এই প্রার্থনা কামনা পুণ্যদান আশীর্বাদ দিয়ে আমার সর্বশেষ অভিমত আশীর্বাণী এখানে পরিসমাপ্ত। সব্যে সত্তা সুখিতা ভবন্তু। সাধু 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 সাধু। পূজনীয় ভান থেকে বন্দনা মানতে বন্দনা। আশীর্বাদ সবাইকে, ধন্যবাদ। আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। শুভরাত্রি। আগামী দিন যথাসময়ে আমাদের অনুষ্ঠান সৌরবদী ভান্তের অনুষ্ঠিত হবে। উপস্থিত সবাইকে নমস্কার, শুভরাত্রি।